ਇਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪਿਆਰ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। स्वामी जी महाराज दियाली के बारे फरमाया, संत दियाली नित करे सत लोक के माही। साड़ी साल बाद दियाली आउंदी है, संतां दी रोज़ ही रहिंदी है। वो चानण, वो दीवे जगदे देखते हैं, जिथे कई सूरज शर्माउंदे है, कई चंद्रमे शर्माउंदे है। साढ़े वास्ते साल दुनिया ने अपने आप बनाए है। बाकी जिहड़ा दिन आ जाता है वो नवा ही आउंदा है, वो मुड़ के साढ़े ते नहीं आउणा। वो दिन लंघ जाता, वो मुड़ के नहीं आ सकता, दूसरा फिर आ जाता। जिहड़ियां रातां सतगुर बिन गुजारियां, मुजरे नहीं रातां आउणियां। सानूं उन्हां रातां दा और उन्हें दिनों का फ़ायदा लेना चाहिए है। तो फ़ायदा यही है कि सानू मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिता है। इसे जन्म दे विच असी जो कुछ करना कर सकते हैं और किसी जन्म विच नहीं कर सकते। ईश्वर की भगती ऋषियां मुनियां ने की है, तो इसे मनुष्य जन्म दे विच तपस्या तपस कीते, तप कीते, जोगियां ने योग कीते है। तो इसे मनुष्य जन्म दे विच बड़े बड़े आलों फाजल होए है। तो इसे मनुष्य जन्म दे विच ही कर सके है। बड़े बड़े साइंसदान जिन्हां ने दुनिया के उत्ते बहुत कुछ बनाया, इत्थों दीयां खबरां तुसी हज़ारां लखां मीलों तो लै सकते हो। साइंसदान ने बनाया, मनुष्य जन्म दे विच बनाया। अंदर वो शक्ति है जिहड़ी कि सानू समझ सोच देने वाली है। सारे संत महापुरखों की साइंस जिहड़ी है वो अंदरों ही कहते, अंदरों ही देखो। अगर असी बाहर भी कोई चीज़ बनाने तो असी अंदर का नक्शा बनाने, पहला असी अंदर सोचांगे, फिर असी उसनूं बाहर बनावांगे। जब तक असी अपने अंदर सोचते नहीं, अपने ख्याल नूं कागर नहीं करते, इन्ने चिर दूसरी वो चीज़ बन नहीं सकती। तो महापुरख यही सानू समझाउंदे है कि वो ईश्वर परमात्मा जिहड़ा वो भी तेरे अंदर बैठा है। जे होर किसी चीज़ वास्ते तू सोच समझ लैंदा है तो उहदे मिलन वास्ते भी ले लै, उस दे मिलन वास्ते भी तैनूं सोच समझ लैनी चाहिए है। कोई ना कोई सिक्ख्या लैनी चाहिए है। हर एक चीज़ बनाने वास्ते असी अंदरों ही सिक्ख्या लैंदे हैं। उहदे वास्ते सानू बड़े प्यार की जरूरत है, बड़े वराग की जरूरत है। वो सौखी जी चीज़ नहीं जिहड़ी सानू एवें मिल जाएगा। लोहे नूं खरीदना मामूली गल है, सोने नूं खरीदना कीमत लगती है, टाइम लगता है। कबीर साहब जी महाराज सारी दुनिया का तजर्बा करके फरमाउंदे है, सुखिया सब संसार है
खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। फकीर जागदे है और उस मालिक दे विराग विच रोंदे भी है जी। कोई भी इंसान किसी दे विराग नूं किसी नूं मिलना है तो उसनूं जरूर उहदा विराग आएगा और जरूर उहदे वास्ते वो रोना भी उन्होंने पेगा। आम शब्द पढ़ते है, बड़ा सोहना शब्द है, बड़े विराग का शब्द है। नेड़े होके सुनी मालका मेरी कूक पईए वाली। देखो कितनी विराग का शब्द है। जिसने शब्द बोलिया होएगा उहदे विच कितना प्यार होएगा। उस प्रभु दे मिलण वास्ते सानू बड़े प्यार की जरूरत है, बड़े अच्छे अखलाक की जरूरत है। चोरियां ठगियां फरेबकारियां दगेबाजियां जां होर असी गलत गल्लां करांगे तो फिर असी उस प्रभु नूं नहीं मिल सकते। वो साफ सुथरा है, साफ सुथरे के पास जाना, साफ सुथरे ही बन के जाना पैंदा है। हुण महाराज तीसरी पातशाही की बाणी पढ़नगे, बड़े गौर नाल तुसीं सुनना है। ये बाणी संतां दी जिहड़ी है ये सानू मनुष्यां नूं ही समझाउण वास्ते है, किसी पशुआं वास्ते नहीं, परिंदियां वास्ते नहीं। ये सानू इंसानां वास्ते संतां महापुरखां ने जो कुछ काम किया है उन्हां बाणी विच लिखिया है। हाँ जी। मारू महला तीजा। सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। गुरु साहब जी भागां दे बारे फरमा रहे है। असी भाग बनाने वास्ते बहुत दुनिया के कर्म करते हैं, लेकिन ये भाग साढ़े कदी कैंसल भी हो सकते हैं, कदी बन जाते हैं, कदी कैंसल हो जाते हैं। संत जिन्हां भागां दे वास्ते फरमा रहे है वो भाग कैंसल नहीं होंदे। दुनिया एक पासे हो जाए लेकिन वो भाग कैंसल नहीं हो सकते। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सतगुर सेवन से बड़ भागी। जिन्होंने सतगुर दे नाल प्यार किया और उन्हों का कहना मन्निया, कहने मुताबिक चलन की कोशिश की, उन्हों दे भाग बहुत बड़े बन गए। इतने बड़े भाग बन गए कि वो कैंसल नहीं हो सकते। तुसी देखते हो जितने भी महापुरख जिन्हां ने बंदगी की है, आज तक उन्होंने उपमा हो रही है, आज तक उन्होंने तारीफा हो रही हैं। और आज नहीं, यहाँ तक चंद्रमा और सूर्य चढ़ता रहेगा उन्होंने तारीफ होती रहेगी। एडे वड्डे उन्होंने भाग बन गए। 84 का चक्कर कटिया गया और अपने देश चला गए। समुंदर की बूंद समुंदर भी चला गई, वो भी समुंदर बन गए। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है, सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन दिन शब्द। सतगुर की कहता भाई तेरे अंदर शब्द आ रहा है, तेरे अंदर ही सुरत है, उस सुरत नूं अपने शब्द दे नाल जोड़ दे। और कुछ नहीं करना, किसी वेश बदलने की लोड़ नहीं और कोई ड्रेस बनाने की जरूरत नहीं।
नगन भली एक रंग में बहुत शोभा पाए। सोना भावें रूड़ियां च होवे, उहदी कीमत रूड़ियां च भी पैंदी है। पाटे कपड़े लगे होणगे, वो ताकत होएगी, वो पाटे कपड़ियां विच भी उहदी शोभा होवेगी। कई बार अगे दसिया कि बाबे फरीद की गोदड़ी ने मान किया, मन चाया कि असी ही तैनूं फकीर बनाया। उन्हें गोदड़ी लवा के सुट दी। आप चला गए। अजमेर शहर दे विच उत्थे किला बन रहा सी। मुसलमान जिहड़ा नवाब सी, वो किला बना रहा सी। बगारियां च फड़ लिया, मिट्टी ढोना शुरू कर दी। जदों टोकरी चकान 1 फुट टोकरी सिर तो उत्ते रहे। लोगों ने आके नवाब नूं दसिया कि जिन्हों तुसी बगारियां च फड़िया है, पता नहीं वो कोई पकंबर है, कोई फकीर है कमाई वाला, उहदे सिर ते टोकरी रहिंदी ही नहीं, 1 फुट टोकरी उपर है। नवाब ने आके माफ़ी मंगी, अपनी भुल बख्शाई। वापस जिस वक्त बाबा फरीद जी उस गोदड़ी पास आए, वो बच्चों ने उस गोदड़ी नूं लीरो लीर कर दिता, एक एक पुरजा पुरजा कर दिता। बाबे फरीद ने गोदड़ी नूं कहा, गोदड़ीए तू मान किस चीज़ का करदी सैं कि तू मैनू फकीर बनाया? तू अज कित्थे ही? तेरा की बनया? मैं तो उस तरह ही हाँ, मैं तो उस तरह जिस तरह है, तो तेरा की बनया? एक एक लीर कर दी बच्चों ने। सो इस वास्ते फकीर जो नाम जपदे है, वो नाम होर है, उत्थे मान तराण की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी चीज़ का मान करता है। पंजवीं पातशाही के वक्त भट्टा ने मान किया, लड़की व्याहनी सी, उन्होंने गुरु साहब के पास आए, कहने लगे सानू माया चाहिए कुछ, लड़की की शादी करनी है। गुरु साहब ने कहा कोई गल नहीं, शादी हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। नहीं जी, आज की सेवा सानू दो, आज जो सेवा है सानू दो। गुरु साहब ने कहा तुसी शादी करनी है लड़की की, हो जाएगी, कोई गल नहीं, नहीं आज की सेवा दो। कुदरती उस दिन कोई सेवा ही नहीं हुई। पट रोसरे, सारे पट रोसरे, चला गए अपने घरां नूं। दूजे दिन कीर्तन करन नहीं आए। जिहड़ा उन्होंने समझाण जावे, उल्टे फुलटे लफ्ज कहण कि असी ही गुरगद्दियाँ तोड़ते आए हाँ, साढ़े बिना देखांगे गुरगद्दी तुरदी है या नहीं। आखिर गुरु साहब भी मनाने वास्ते गए, लेकिन उन्होंने वो मंजियां तो नहीं उठे, सत श्री अकाल भी नहीं की, मत्था नहीं टेकिया। गुरु साहब ने उन्होंने आखिर ये कहना पिया कि हुण जिहड़ा इन्हां दी सिफारिश लैके आएगा, जुत्तियां दा हार ते काला मूँह करके। हुण कौन किसी पिछे जुत्तियां दा हार पांदा है जां काला मूँह करेगा? कोड़ पै गया, मरन लगे भुखे। गुरु घर पिछे तो उन्हां दा गुजारा हुंदा सी, कोई उन्हां दी गल सुने ना उन्हां पास कोई जावे। भाई लद्दा लाहौर विच रहिंदा सी, उसदे पास चला गया, बड़ा परोपकारी सी। सारी अपनी गलबात सुनाई। भाई लद्दे ने कहा चलो कोई गल नहीं, मैं तुहाड़ी सिफारिश कर दिंदा। जुत्तियां दा हार पा लिया, मूँह काला कर लिया, एक गधा ले लिया, पूछ वाल मूँह कर लिया, ਉਹਦੇ मूँह वाल पिठ कर ली। आम रौला पैंदा आया। गुरु साहब ने पुछया रौला कहदा?
ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੋ ਨਹਾਲਿਆ ਧੁਆਲਿਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਗੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਲੜਕਾ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਰਹੇਗਾ, अच्छा रहेगा तो सतगुर खुश होएगा। अगर गलत काम करेगा तो सतगुर की भी बदनामी है। मंदा कुत्ता खसमे गाल। कुत्ता किसी के घर चली जाता, ਉਹਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 22 ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 6 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਔਰ 6 ਮੀਲ ਆਉਣਾ, 12 ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਬਣੇ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਧੁਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਣ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇਵਨ ਭਾਗੀ, ਅਨ
दिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रवया कट अंतर। शब्द सचे उमाए। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਭੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਢਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਢਾਹ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ, ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਢਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ, ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਮੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਢਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਢਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਵਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਸੀਤ, ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਾ ਆਦਮ ਬਣ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਚਾहें ਉਸ ਮੌਲਾ को हर जाएं और थाई, देख सूरत बंदे दी मूर्ख जिस विच वसदा साई। जे तू चाहें उस परमात्मा नूं देखना हर जगह ते, तो फिर बंदे नूं देख लै जिहदे विच वो मालक वसदा हैगा, किते जाण दी जरूरत नहीं। हुण गुरु साहब जी साडे भागां दे बारे फरमा रहे है, और सुखां दा दाता जिहड़ा सानूं सुख देण वाला जंगलां पहाड़ां 'चों सानूं नहीं मिलना, दरियावां मूरतां 'चों सानूं नहीं मिलना, वो साढ़े अंदर है। और किस तरह मिलेगा? शब्द की कमाई। जिस तरह सानूं मुर्शद दसे इस तरह असीं करिए, फिर हो सकता है कि सानूं वो सुख मिल जाए। हाँ जी। सदा सुख दाता रवया कट अंतर। शब्द सच उमाए। नदर करे ता गुरु मिलाए। हर का नाम मान बसाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, परमात्मा की बहुत अच्छी नज़र होएगी तो सानू कोई मुर्शद मिलेगा, कोई नेक पाक शब्द की कमाई वाला जत सत वाला मुर्शद मिलेगा। अगर उस मालक की नज़र नहीं होंदी तो सानू कोई ऐसा महापुरख मिलना बहुत औखा, नहीं मिलेगा, सानू धोखा लग जाएगा। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि उस मालक की नज़र होवे तो फिर किते सानू ऐसा महापुरख मिल सकता है। हाँ जी। नदर करे ता गुरु मिलाए। हर का नाम मान बसाए। जब शब्द अभ्यासी महापुरख मिलेगा वो की दसेगा? कई बार अगे भी दसिया है कि कोई भी बंदा जदों इत्थे आउंदा सी ते बाबा जी उसनूं पहलां यही कहंदे सी कि जाओ भजन करो। सुख शांत बाकी बाद च पुछना, पहलां यही कहना कि भजन करो। क्यों? आपे करदे सी।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਉਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰ ਸੇ ਖੈਂਚੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਣਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਜਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਉਮਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਐਸਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈ ਬੀਜੇ ਤਿਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਕੁਛ।
ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੋਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਰ। ਭਾਈ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਮੌਸਮਾ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਜਾਇਆ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। महाराज तीसरी पातशाही ने एक शब्द फरमाया है, ऐस योग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। उन्होंने कहा कि ऐस युग का धर्म पढ़ो कि ऐस युग में की करना चाहिए। ये पूरे महापुरखों ने सानू सोझी पाई। आप भी सब दे नाल रले मिले दुनिया दे नाल काम करते सी। जब मुरशद के पास आए फिर उन्हें दसिया भाई ईश्वर का रस्ता होर है। हाँ जी, जो शब्द राते माँ बैरागी, सो सच शब्द लाहे। गुरु साहब जी किसी का नां नहीं लै रहे। जो दसिया जो दे विच ईसरी पुरुष गरीब मीर सारे आ सकते हैं। जो शब्द रते सो महाबरागी। असी बहुत सारे लोग बरागी किसनों कहते हाँ, जिन्हें बरागना हथ च फड़ियां ने, घेरीदार कपड़े पा ले है, घर घर मंगते फिरदे, असी उन्होंने बरागी साधु कहने। लेकिन संत नहीं कहते। संत कहते वो बरागी है कि जिसनों परमात्मा के मिलन का वराग है, जिन्हों ईश्वर के मिलन का प्यार है। कपड़ियां दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वरागना रखण दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जिसनों ईश्वर के मिलन का वराग है और 24 घंटे, चाहे वह गृहस्थ विच है, चाहे किसी जंगल च बैठा है, चाहे किसी तीरथ से बैठा है, जे ईश्वर के मिलन का वराग है उसनों वरागी गुरु साहब जी फरमा रहे। हाँ जी, दुख सुख करते तोर लेख पाया, दूजा पाओ आप बरताया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भाई दुख और सुख जिहड़ा है ये साडा ही साडे ते आउंदा है। ये किसी का कोई कसूर नहीं हैगा। साड़ियाँ इत्थों फैला बन के उपर चला जांदियां, उपरों फैसला हो के थले आ जाता है। जे असी सुख का काम किया है सुख मिलेगा, जे दुख का काम किया दुख मिलेगा। ये किसी का कोई कसूर नहीं। असी बहुत सारे लोग जदों सानू कोई दुख होंदा है असी एक दूसरे के नां चढ़ते हैं, इसने सानू कुछ किया है,
ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤੇ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਪਤ ਵਰਤ, ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅਲਪਤ ਵਰਤੇ। ਮਰਗਾਈ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਛਾਣ, ਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਕੌਣ ਮਨਮੁਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸੇਗਾ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈ ਬਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਜਮ ਕਾਢ ਲਏਗਾ ਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਬਦੌਲਿਆ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੈਫੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਥੇਰਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਫਰਿਓ ਜਮਾ ਮਾਰਿਆ ਨ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜ ਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੈਣ ਲਾਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹਰ ਜੀਓ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿਲਕਾਧਾਰੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਬਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ? ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਮਿਲੇ ਦਰਗਾਹੋਂ, ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੰਗੀ ਮੌਤ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਪਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਲੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਥਲੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਗ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈਟ ਨਾਲ ਲੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਹਦਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ 36 ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਜੱਗ ਮੇਂ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, कबीर खड़ा बाजार में सब की मांगे खैर, ना काहे से दोस्ती ना काहे से बैर। कि असी सारिਆਂ ਦੀ खैर ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਉਣਾ? ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪ ਲਿਖ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਖੇਗਾ ਸੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨਾ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨ ਜਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਂ ਜਾਏ, ਰੋਈਏ ਸਾਧਕ ਬੱਪੜੇ ਜੋ ਹਟੋ ਹਟ ਬਕਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣ ਰੇ ਲੋਈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਹਮ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਰੋਇਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੈ ਲੋਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਕੀਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰੋਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋਗ ਚਾਰ ਉਦਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਵੇਸਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਵੇਸਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਜੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਏਂਗੀ, ਕਰੋੜ ਗਊ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਗਊ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਆਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਬੂਝੈ, ਕਾਟੇ ਦੁਰਮਤ ਫਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੁੱਝੇ, ਕਾਟੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਫਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਦੂਈ ਦੂਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਧ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੂਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਈ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਬਸ਼ਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਸਿੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੰਦਾ, ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਲਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਣ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 1000 ਕੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਰਤਨ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਕਰ
ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਿਜ ਦੱਸਿਆ, ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ 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 ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮੀਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ, ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ, ਖਲੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਆਣ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਣ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਣ ਦਿਨ ਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਘੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਈ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਪਾਤ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। 24 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੌਕਰ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੌਕਰ ਫਿਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਜੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਉਸਤਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਤੜਾ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਬੇਗਸੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਬੇਪਰ ਵਾਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਬੇਗਸੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਬੇਪਰ